नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 28 तारिख गुरुवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिसह आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर चाषी खाता को गला सीएम किसान टंका। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सरकार को सीएम किसान योजनार तृतीय किस्ती टंका प्रदान करछंती। ओयूएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सीएम किसान रो तृतीय किस्ती टंका प्रदान करछंती। आज नुआखाई पड़ुथिबारु एहार पूर्व दिन अर्थात 27 अगस्ट रे प्रदान करछंती टंका। प्रति चाषी बैंक खाता को सीधासलख 2000 टंका लेखाएं पठा जाइछि। एहा द्वारा ओडिशार 52 लाख क्षुद्र नाममात्र चाषी उपकृत होइछंती। मोड़ 1041 कोटी टंकार सहायता राशि दि जाइछि। एई योजना रे राज्य सरकार 2टी किस्ती रे 4000 टंका प्रदान करिथांती। परवर्ती खबर आसंता 30 तारिख रु भितर कनिकारे पक्षी गणना। आसंता 30 तारिख रु भितर कनिकारे हेबो पक्षी गणना। अगस्ट 30 तारिख रु पक्षी गणना आरंभ होई सेप्टेम्बर 1 तारिख पर्यंत चलिबो। 3 दिन धरि पक्षी गणना हेबो। मठआडिया लक्ष्मी प्रसाद डिया दुर्गा प्रसाद डिया और बालीडिया रे पक्षी गणना करा जिवो। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष अधिक पक्षी थिबा नै आशावादी अछंती। परवर्ती खबर आईपीएल रु अवसर नेले अश्विन। आईपीएल रु क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को अवसर घोषणा। एक्स पोस्ट रे अवसर नै घोषणा करिसंती अश्विन। आईपीएल क्रिकेटर भाबरे मोर समय शेष होईची बोली से कहचंती। हेले विश्वर अन्य टी20 लीग रे खेल जारी रहइबो बोली से उल्लेख करछंती। स्मृति एवं संपर्क पई समस्त फ्रांचाइज मानकु धन्यवाद। आईपीएल 221 मैच खेली 187 विकेट नेछंती अश्विन। परवर्ती खबर भारत आनिबो S500। रूस देला हाईटेक हथियार ऑफर। S400 एहार शक्ति केते ताहा ऑपरेशन सिंदूर समय सारा विश्व देखि सारिछि। पाकिस्तान सबु मिसाइल एवं ड्रोन को केमिति आकाश मार्ग रे ध्वंस करि देथिला ताहार दृश्य एबे आखिरु मध्ये लिबिनी। रूस रु आसीथिबा S400 भारतर सुदर्शन चक्र पालटिथिबा बेले एबे आउ एक हाईटेक अस्त्रर ऑफर देछि रूस। परवर्ती खबर चाषी पंजीकरण अवधि बढ़िबो। चाषी मानक पई आसिला खुशी खबर। वर्तमान सीएम किसान टंका चाषी को अकाउंट को जाइछि, किंतु जेउ चाषी ए जाय पंजीकरण करिनांती सेमानक पई मध्ये खुशी खबर रहिछि। सरकार चाषी पंजीकरण अवधि बढ़ाइबा को योजना करछंती। एनै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहछंती। सूचना अनुसार केते दिन बढ़िबो खूब शीघ्र घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहछंती। आ सप्ताहे बढ़ाइबा को प्रस्ताव देइतिले उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री को प्रस्ताव को ग्रहण करा जायछि एवं घोषणा हेबो बोली कहछंती मुख्यमंत्री। चाषी को राज्य सरकार को नुआखाई भेटी मिलिछि। चाषी को मिलिछि सीएम किसान टंका। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर रे पुनी बड़ अघटन दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री मोदी। जम्मू काश्मीर कटरा रे वैष्णो देवी मंदिर रास्ता रे प्रबल वर्षा जोगु घटितिबा भूस्खलन रे मृत्यु संख्या बढ़ी चलिछि। अर्धकुमारी निकट रे इंद्रप्रस्थ भोजनालय पाखरे एई बड़ अघटन घटितिला। रियासी एसपी परमवीर सिंह कहछंती 31 जनक मृत्यु होईछि, अनेक आहत अछंती। एई घटना रे किछि लोक एबे मध्ये निखोज रहिछंती। एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना रेस्क्यू टीम पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिछंती। वर्षा जोगु यात्रा बंद होईछि और रेल पथ रे 18टी ट्रेन बातिल होईछि। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और गृहमंत्री अमित शाह दुख प्रकाश करछंती। प्रत्यक्षदर्शी कहछंती हठात बड़ बड़ पत्थर खसी पड़िला, सब किछि ध्वंस होई गला। परवर्ती खबर पुनी जेल जिबे आसाराम। अंतरीण जमीन अवधि बढ़ाइबा आवेदन खारज। राजस्थान रो जोधपुर हाईकोर्ट आसाराम को अंतरीण जमीन बढ़ाइबा मामला रे देइछंती बड़ झटका। कोर्ट स्पष्ट राय देइछंती जे आसाराम को पुनी थरे जेल जिबाकू पड़िबो। तांकर अंतरीण जमीन अवधि बढ़ाइबा आवेदन को खारज करछंती कोर्ट। अहमदाबाद रो सिविल हॉस्पिटल रिपोर्ट आधार रे कोर्ट ए राय देइछंती। वर्तमान आश्रम को अगस्ट 30 रे सेंट्रल जेल रे आत्मसमर्पण करने को पड़िबो। तेबे आवश्यक पड़िले आश्रम पुनर्बार आवेदन करि परिबे। एई निर्देश जस्टिस दिनेश मेहता एवं जस्टिस विनीत कुमार माथुरांक डबल बेंच द्वारा आसीछि। परवर्ती खबर सेना मुख्यंक अल्जेरिया गस्त। मजबूत एवं प्रतिरक्षा संपर्क। भारतीय सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जेरिया सरकारी गस्त रे पहुंचिछंती। ऑपरेशन सिंदूरर सफलता पर यह तांकर प्रथम विदेश गस्त हेबो, जहां भारतर बढ़ुथिबा रणनीतिक सक्रियता एवं अंतर्जातीय भागीदारी को दर्शाउछि। तांकर एई गस्त आज पर्यंत चलिबो। सेना मुख्यंक एई गस्त राष्ट्रपति एवं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को निकट रे होइतिबा गस्त परे होउछि, जहां भारत अल्जेरिया दृढ़ संपर्कर प्रतीक। एई गस्तर मुख्य उद्देश्य होउछि प्रतिरक्षा सहयोग। जनरल द्विवेदी सेठरे सेना संपर्क को मजबूत करबा, मिलित तालीम और क्षमता निर्माण को बढ़ाइबा एवं प्रतिरक्षा प्रजुक्ति रे सहयोग उपरे आलोचना करिवे। परवर्ती खबर बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप स्पष्ट चिन्हित। मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को जीवा मना। बंगोप
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିଲା ଜେଟିପି ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଏହାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଷ୍ଟାରସିପ୍ ମେଗା ରକେଟ୍। ଆମେରିକା ଅରବପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେସଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବୁଧବାର ରଚିଛି ଇତିହାସ। ଆମେରିକା ଅରବପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେସଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବୁଧବାର ରଚିଛି ଇତିହାସ। କମ୍ପାନୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଷ୍ଟାରସିପ୍ ମେଗା ରକେଟ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରକେଟ୍। ଆମେରିକା ସାଉଥ ଟେକ୍ସାସର ବୋକା ଚିକା ବିଚ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଷ୍ଟାରବେସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରୁ ଏହାର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲା ସ୍ପେସଏକ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2030 ପାଇଁ ଭାରତର ଦାବିଦାରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। 2030ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2030 ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବିଡ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର ଦାବିଦାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଭାରତ 2010ରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁଭବଙ୍କ ଚାରିଧାମକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧ। କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚାରିଧାମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଚାରିଧାମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 4ଟି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ବୁଝାଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାନରରେ ଚାରିଧାମକୁ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର O3C ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା 20ଟି ନୂତନ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ସଦୃଶ O3C ପାଇଁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ IT ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସରକାର ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 14ଟି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାତ। କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଛାତ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1ରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଛାତ। ଉପର ସେଡର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିଛି ଟ୍ରେନର ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଉପର ସେଡର କିଛି ଅଂଶ। ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଅଘଟଣ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ତଳ ଆଡୁ 2 ନମ୍ବର ଥିଲା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତଳ ଆଡୁ 2 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା କହି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। OUAT ସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 58,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। 14 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଭ ହେଉନଥିଲା, ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ରହୁଥିଲା। ଖରିଫ ରବିରେ 19,72,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦିଆଯାଇଛି। ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର 92 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ 7,537 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ମିଳିଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ମିଶାଇ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 58,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିନାକିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକି ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଥ ହେରଫେର, ସଂସଦରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରୁଷ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଂସଦରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର, ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୁଡାଜାହାଜ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପଚାରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲା ଭାରତ। ଭାରତ ତବି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି। ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସତର୍କତା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ୟାମରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ଛଡାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛି। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଏହି ଚେତାବନୀ ପଠାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଚେତାବନୀ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପାଠ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ ପାଠପଢା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ବଦଳିବ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଏନସିଇଆରଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବହି। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଘନ ଘନ ବୈଠକ, ନୂଆ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ 55ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏନସିଇଆରଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 24ଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 17ଟି ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହାୟତା ମାଗାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହାୟତା ମାଗାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଇ ଟେକ୍ନିକ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ବସାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 150 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବ। ଏହା ସହ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କ୍ଷତି ହୁଏ, ଏଣୁ କେବୁଲ ସବୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଭଳି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇ ପାଳିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେବ। ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଧରିତ୍ରୀ ମା କୋଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅନ୍ନକୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ନୂତନ ଅନ୍ନକୁ ସପରିବାର ଭୋଜନ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆଖାଇ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦ। ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବିପୁଲ ପାଞ୍ଚେଲି ଓ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଆଲୋକ ଆରେଧଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 34ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର ଜଷ୍ଟିସ ବିପୁଲ ପାଞ୍ଚେଲିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଉପରେ କଲେଜିୟର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ ବିବି ନାଗରତ୍ନା ବିରୋଧୀ ନୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ପାଞ୍ଚେଲିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3ରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଯାହାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳତାକୁ ବିଗାଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ନାଗରତ୍ନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଏକ କମ୍ ସମୟର ସଂଘର୍ଷଠାରୁ ନେଇ 5 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ କାହାର ଭୂମି ଚାହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହୁସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ୱାର କଲେଜର ରଣ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା 2030 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଲୋନ୍ ରାଶି 10,000ରୁ ହେଲା 15,000। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାକୁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋନ୍ ଅବଧି 2024 ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ ବଢ଼ାଯାଇ 2030 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟବରାଦ 7,332 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ରାୟପୁରରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାୟପୁରରେ ଆଜି ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଜଳମାନବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଧବାର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ରାୟପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବୁ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିବା ଆମେରିକାର ବଦଳିଲା ସ୍ୱର। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 50% ଟାରିଫ ବୁଧବାରରୁ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବିସେଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ଉଭୟ ଏକାଠି ହେବେ। ଏହା ସହ ସେ ତର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟାରିଫ କେବଳ ରୁଷ କିଣିବା କାରଣର ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା କେତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲୁଛି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି।